ఓం 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 గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్. వాసుదేవ్. కృష్ణాని చదువుతావా? Vastavan. Mr. Burman, 36 years, approached me for the treatment of exotosis in the heels. I noted his symptoms in the following way. History. In the early 1979, he felt severe pain in the soles after waking in the morning. He was not able to put the legs on the ground. After walk, after walking for some distance, he felt better. The same condition continued for 6 months. Later, swelling started on the posterior part of the feet. The swelling increased and diagnosed as exostosis. Smallpox at his 5th year. Present complaints. Continuous pains in the soles aggravated by walking. Sometimes he felt pain while rest also. Pain was of shifting type, changing from right to left and left to right. Pain in the stomach in the afternoon, after food, between 1 and 4 p.m. Profuse sweats, especially on face and head. Sometimes dull pain at the occiput. Flautons, erections after taking fried foods. Hearing dull in right ear. Sometimes sounds in the ears. After sometimes hot flushes from the ears. Watery discharge from right ear occasionally. Decayed nails started after smallpox. This was only the information he gave. He was average in height with greasy, oily face with smallpox marks. With the above information, I could not decide a correct remedy. He was a psychotic person, so he did not give further details. Basing on number 1 point in the history and number 3 and 7 symptoms in present complaints, I gave him a dose of calcareaflor 10 mg on 19th June 80 and placebo for 2 weeks. On 3rd July 80, reported betterment in pain. Was able to get up easily from bed. Again placebo for 2 weeks. On 17th July 80, again attended the dispensary and said, I gave no improvement in any aspect. Then I questioned. You reported betterment in pain on 3rd July 80, but he did not accept the improvement. Then I understood that he was a double-minded fellow. Comprehension was also low. Confusion and poor memory were also noticed. Then I prescribed him 2 doses of anacardium 200 in 2 weeks. On 1st August 80, he accepted improvement. So I decided that anacardium was his constitutional remedy. Continued 3 more doses in the next 4 weeks. On 2nd August 80, 1 was given. Repeated the same on 26th September 80, 9th January 81, 24th July 81, and 21st September 81 with placebo in between. Was completely better. Confusion completely cleared. Comprehension and memory improved. No stomach pain. No flattens. Hearing better. No watery discharge from ears. Nails better. The bony swelling disappeared. And the heels regained normalcy. Only mild pain while walking remained. Maintained on placebo till 26 January 82. The mild pain was also constant and no change in it. Repeated the drug again.
After 4 weeks, reported that he was free from the mild pain also. Kept him under observation till 23rd June 82. No recurrence of any symptom, so stopped the treatment. When we follow the principles and materia medica strictly, always the miracles are made possible. వాస్తవండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ కి 36 years ఏజ్ ఉన్నాయి. అతను సివియర్ గా ఈ బోన్ గ్రోత్ తోటి కాళ్ళ దగ్గర బాధపడుతున్నాడు, ఎక్సోటోసిస్ తో. సో ఆ బ్రోన్ గ్రోత్ వల్ల అతనికి బాగా ఉదయం లేవగానే మార్నింగ్ బాగా పెయిన్ ఉండడము, ఇంకా కాలు కొంచెం దూరం నడిచాక కొంచెం బెటర్ ఫీల్ అవటము, ఇలా 6 months నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు. ఈ పేషెంట్ వచ్చి సిమ్టమ్స్ చెప్పినప్పుడు ఆయన మెయిన్ గా ఈ పెయిన్ రిలేటెడ్ గా సిమ్టమ్స్ ఇవి మాత్రమే చెప్పారు. కొంచెం చెమటలు ఎక్కువ పడుతున్నాయి, ఫేస్ కి హెడ్ కి ఎక్కువ ఉంటాయని. తర్వాత ఈ స్మాల్ పాక్స్ అది వచ్చింది. దాని తర్వాత అతనికి నెయిల్స్ అవి డికే అవుతున్నాయని చెప్పారు. అంతకు మించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఆ పాయింట్స్ ఈ బోన్ గ్రోత్ బేస్ చేసుకుని, ఈ పెయిన్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని, ఎస్పెషల్లీ ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్స్ ఫేస్ మీద, హెడ్ మీద, అండ్ ఈ డికేడ్ నెయిల్స్ వీటన్నిటి బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు కాల్కేరియా ఫ్లోర్ 10 ఒక డోసులు ఇచ్చానని చెప్పారండి. తర్వాత అది ఇచ్చాక అతను వచ్చి బెటర్మెంట్ ఉందని చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి July 3rd వచ్చి బెటర్మెంట్ చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ 17th వచ్చి నాకు ఎలాంటి ఏ ఆస్పెక్ట్ లోనూ బెటర్మెంట్ లేదు అన్నారు. అదే మొన్న వచ్చినప్పుడు బాగుందని చెప్పావు కదా అంటే, లేదు లేదు అసలు నాకు ఏ మాత్రం తగ్గలేదని చెప్తే, అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఇతను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, డబుల్ మైండెడ్ గా ఉన్నాడు అని, అతని కాంప్రహెన్షన్ అది కూడా స్లో ఉంది, కన్ఫ్యూజన్ మైండ్, పూర్ మెమరీ, ఈ అన్ని కూడా నోటీస్ చేసి అనకార్డియమే ఇతని కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అయి ఉంటుందని అనకార్డియం 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత అది 3 doses కంటిన్యూ చేశారు. దాని తర్వాత అతనికి కొంచెం బెటర్మెంట్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. కన్ఫ్యూజన్ అది కూడా బాగా క్లియర్ అయిపోయిందని చెప్పారు. కాంప్రహెన్షన్ మెమరీ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. స్టొమక్ పెయిన్ కూడా తగ్గింది. గ్యాస్ పోవడము అది కూడా బెటర్ అయింది. దీనికి ముందు కొంచెం చెవది సరిగా వినపడకపోవడం, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అవి చెప్పారు. వాటరీ డిశ్చార్జ్ కూడా వస్తుందని, అది కూడా బెటర్ అయిపోయింది. నెయిల్స్ కూడా బెటర్ అయ్యాయి. బోనీ స్వెల్లింగ్ పూర్తిగా డిసప్పేర్డ్ అయిపోయింది. అండ్ కంప్లీట్ గా నార్మల్ కి వచ్చారు. మైల్డ్ పెయిన్ ఉందని చెప్పారు. 200 ఇచ్చాక 1 రిపీట్ చేశారు. తర్వాత మైల్డ్ పెయిన్ కొంచెం ఉంటే ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశాక అతను కంప్లీట్ గా పూర్తిగా, అంటే మనం మెటీరియా మెడికా ఫాలో అయ్యే స్ట్రిక్ట్ గా ఆ ప్రిన్సిపల్స్ తోటి కరెక్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ ఇస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్లియర్ అవుతుందని, మిరాకిల్స్ చేస్తని ఈ కేసులో బుజ్జిగా మాస్టర్ గారు చెప్పారండి. వాస్తవ విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో మేషారు పాయింట్ నెంబర్ 137 బేస్ చేసుకుని ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద కాల్కేరియా ఫ్లోర్ తో స్టార్ట్ చేశారండి. అయితే కాల్కేరియా ఫ్లోర్ 10 తో ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారని నాకు తెలియలేదు. దీనిలో రెండో పాయింట్ లో స్వెట్ ఆఫ్ ఫేస్ ఇన్ హెడ్, ఆ ఫేస్ మీదను హెడ్ మీద వచ్చే స్వెట్టింగ్ కూడా కాల్కేరియా కార్బ్ లాంటిది పనిచేస్తుంది. మరి దానికి కాల్కేరియా ఫ్లోర్ అనేది ఎందుకు ఇచ్చారు నాకు అర్థం కాలేదండి. అలాగే అతను అబద్ధాలు చెప్పడం అనేది అంటే 2 మనసులతో మాట్లాడటం, చెప్పింది మర్చిపోవటం, తర్వాత 2 మనసులతో మాట్లాడటం, కన్ఫ్యూజన్ గా మాట్లాడటం, అలాంటి మానసిక స్థితి ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఎనాకార్డియం 3 doses ఇచ్చి ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1 ml కూడా ఇచ్చారండి. ఇవ్వటం వల్ల ఆ కన్ఫ్యూజన్ మైండ్ అవన్నీ కూడా పోయి ప్రాపర్ గా మాట్లాడటం మొదట నాకు అన్ని నొప్పులు తగ్గిపోయినాయని, ఆ బోన్ గ్రోతింగ్, ఆ పెయిన్, కింద కాళ్ళు పెట్టిన వెంటనే నొప్పులు రావడం, ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోయినాయని కరెక్ట్ గా వచ్చాడు. దానికి మానసిక పరిస్థితుల మీద వేసిన ఎనాకార్డియం బాగా పనిచేసిందండి. దాంతో మేషారు మెటీరియల్ మెడికల్ గా మనం తెచ్చుకుంటే ఎన్ని మెరాకిల్స్ అన్నో చేయొచ్చని మేషారు నిరూపించాడు. వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. హలో శ్రవంతి, క్లాస్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు. మారుతి గారు మీరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి. మారుతి గారు మ్యూట్ చేసుకోవాలి మీరు. పూర్ణానందం గారు. వాసుదేవ మేడం. ఓకే.
కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ శ్రీనివాసమూర్తి గారు, మారుతి గారు, మారుతి గారు. వాసుదేవ చెప్పండి. వాసుదేవ ఈ కేసులో 2 పార్ట్లు ఉన్నాయండి. మొదటి పార్ట్ లో బుజ్జి గారికి ఓన్లీ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ మాత్రమే ఉన్నది. యాక్చువల్ గా ఐ కుడ్ నాట్ డిసైడ్ ఈ కరెక్ట్ రెమెడీ అని రాసి ఉన్నారు. అంటే అన్ని ఫిజికల్స్ ఉన్నాయి. కంటిన్యూస్ పెయిన్ ఇన్ సోల్స్ అగ్రవేటెడ్ బై వాకింగ్ అనేటువంటి ఫస్ట్ సిమ్టము. తర్వాత ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్స్ ఎస్పెషల్ ఆన్ ఫేస్ అండ్ హెడ్ అనేటువంటి ఒక సిమ్టము. తర్వాత డికే ఆఫ్ నెయిల్స్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ స్మాల్ పాక్స్. ఇవన్నీ కాల్షియం సంబంధించిన డ్రగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బుజ్జి గారు కాల్కేరఫ్లోర్ 10mతో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. చేసిన తర్వాత ఆ పేషెంట్ కొంతకాలం బెటర్మెంట్ ఉందని చెప్పడం, 3-7-80 బెటర్మెంట్ ఉందన్నాడు. మళ్ళీ తర్వాత అడిగితే నాకేం బెటర్మెంట్ లేదండి అన్నాడు. అప్పుడు బుజ్జి గారికి అనుమానం వచ్చి ఇతను ఏదో సమ్ డబుల్ మైండెడ్ గా ఉన్నాడు, కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాడు, మెమరీ కూడా వీక్ గా ఉన్నది అని డిసైడ్ అయ్యి ఈ 3 సిమ్టమ్స్ డబుల్ మైండెడ్ గా ఉండటం అనేటువంటిది ఈ అనకార్డియంలో ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్స్. దాంట్లో మెమరీ కూడా వీక్ గా ఉంటుంది కాబట్టి బుజ్జి గారు అనకార్డియంలో అతను కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీగా ఫిక్స్ చేసి అనకార్డియం మీద 1M దాకా తీసుకెళ్లి డిఫరెంట్ డేట్స్ లో ఇవ్వటం జరిగింది. అప్పుడు అతనికి ఉండేటువంటి కన్ఫ్యూజన్, ల్యాక్ ఆఫ్ మెమరీ, ఈ డబుల్ మైండెడ్నెస్ ఇవన్నీ స్లోగా ఇంప్రూవ్ అయిపోయినాయి. తమాషా ఏంటంటే ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మీద డబుల్ మైండెడ్, కన్ఫ్యూజన్, ల్యాక్ ఆఫ్ మెమరీ అనేటువంటి మెంటల్ జనరల్స్ మీద ఆధారపడి అనకార్డియం ఇవ్వటం వల్ల అతనికి ఉండేటువంటి ఫిజికల్స్ తమాషగా 1 by 1 ఈ నెయిల్స్ లో ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, స్టమక్ పెయిన్, తర్వాత బోనీ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ హీల్స్, ఇవన్నీ 1 by 1 రిలీఫ్ వచ్చినాయి. ఈ కేసులో మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మనం ఫిజికల్ జనరల్స్ మీద, మెంటల్ జనరల్స్ మీద ఆధారపడి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి అనేటువంటిది మనకి ఆర్గనాన్న చెప్పినటువంటిది మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రూవ్ అయింది. మిరకల్స్ మేడ్ పాసిబుల్ అనేటువంటి దాంట్లో ఇది మంచి ఉదాహరణ మనకి. వాసుదేవ. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ నాకేమనిపించిందంటే వెనకాడియం ఇచ్చారు కదా బుజ్జి గారు, మామూలుగా మనం కూడా అడుగుతూ ఉంటాం కదా పేషెంట్స్ని, తగ్గలేదు, ఏమి తగ్గలేదు అంటే లాస్ట్ టైం తగ్గిందని చెప్పారు అన్నీ అని చెప్తాం. కానీ బుజ్జి గారు ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అతను ఏమీ తగ్గలేదు, ఏ విషయంలో తగ్గలేదని చెప్పాడు. అంతకుముందు నువ్వు తగ్గింది కదా అంటే తగ్గలేదు అనే చెప్పాడు. అక్కడ బుజ్జి గారు అతని డబుల్ మైండెడ్ నేచర్ అనేది ఆయన బిట్వీన్ ద లైన్స్ గమనించారు. ఎందుకంటే సైకోటిక్ అని ఈ ఆన్సర్ తోనే అర్థమవుతుంది. ఇవన్నీ చెప్పక ముందే బుజ్జి గారు రాశారు పైన హీ వాజ్ ఎ సైకోటిక్ పర్సన్ అని. సైకోటిక్ పర్సన్ అని అర్థమైంది అక్కడికి. ఇక్కడ మనము కొంతమంది మెడోర్న వాళ్ళు కూడా తగ్గలేదనే చెప్తారు కదా, క్యామిల్లా వాళ్ళు తగ్గలేదని చెప్తారు. క్యామిల్లా వాళ్ళంటే ఓకే, అంటే ఆ అగ్రెసివ్ నేచరు, ఆ క్వారలింగ్ నేచర్ గా తెలుస్తుంది. కానీ ఎనకాడియం, మెడోరణం ఇవన్నీ స్పైన్ చిన్న చిన్న డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది. పూజా వాళ్ళు కూడా అంటారు కదా, ఇంకొంచెం ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ కావాలంటే ఇస్తాను, మీరు ఇంకా మంచి మంది తెప్పించండి అని అలా అంటారు. వాళ్ళు తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయరు బెటర్మెంట్ని. నేను చాలాసార్లు కూడా చెప్పాను, బుజ్జి గారు అలాంటప్పుడు రిజర్వ్ ఇవ్వనా అంటే వాళ్ళు అక్కర్లేదు అన్నప్పుడు, ఆ బెటర్మెంట్ లేకపోతే ఆ రిజర్వ్ వేసుకుని ఉండేవాళ్ళు కదా అని, మా డ్రగ్ రిపీట్ చేయకుండా ప్లాస్బో ఇచ్చేవాళ్ళు అని. అలా ఇక్కడ బుజ్జి గారు అతను చెప్పిన దానితో ఆయన ఇంకా కాంప్రహెన్షన్, కన్ఫ్యూజన్, పూర్ మెమరీ ఉన్నాయని నోటీస్ చేసి ఇవన్నీ కలిపి అప్పుడు ఇచ్చారు. అంటే ఆయన అతని మైండ్ లో ఏముంది, ఎందుకని ఆన్సర్ చెప్పాడు అనేది
గమనించుకుని ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నా. నాకైతే ఫస్ట్ వెలిగింది వెనకాడియమే ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అని. తర్వాత ఇవన్నీ చూసుకుంటే అది అర్థమైంది. అది వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి అందరు చెప్పిన రాజశేఖర్, మనకి ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్ మాట్లాడేదాన్ని బట్టి మనం డ్రగ్ మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం. అది మనం వాళ్ళ వ్యూ ఏంటనేది మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా చూసి తీరాల్సిందే, అర్థం చేసుకుని తీరాల్సిందే. చాలా కేసెసే చెప్పుకున్నాం కదా మనం. అలా నెక్స్ట్ కేసు విజయ్ కుమార్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవ్ అండి. కేసు నెంబర్ 42. M. Umameswari, 15 years, had the following symptoms and came to a dispensary for treatment on 21/12/81. Left leg swollen since 2 years. Pain aggravated from walking or sitting. Swelling on right leg also since 1 week. Numbness also present. Chest pain at night only once. Fear is predominant. Fearful dreams in sleep. Anxiety in chest. No sleep after waking up. Constriction and fullness in the throat. Aggravation in the night. Motions hard once in 2 or 3 days since 1 week. No inclination to speak during chest pain. Fear of exams or meeting new acquaintances. Cross and irritable fear of quarrels. Since 2 weeks, pimples on the face. White pus when scratched. Dryness of mouth and thirst at night. Loss of appetite. Out of all, fear and anxiety are predominant. 1 dose of argentica nitricum has been given on 21/12/1981. Better after 1 week. Much better after 3 weeks. That single dose cured her, but she was kept under observation for a long time. వాస్తవాన్ని మెషర్ దీనిలో వన్స్ అగైన్ ఒక మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మీద ఎన్ని ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా క్లియర్ అయిపోతాయని మెషర్ మళ్ళీ ఒకసారి నిరూపించారండి. అర్జెంటిక్ నైట్రికమ్ ఒక డోస్తో, ఒక 200తోనే ఒక డోస్తో ఐ మేక్ ఫియర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం, యాంగ్జైటీ అనేది ఉండటం అనేది 4th పాయింట్లో క్లియర్గా ఉందండి. ఈవెన్ రైట్ లెగ్ స్వెల్లింగ్ ఉన్నా అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి ఆ ఫియర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ 8th పాయింట్లో ఫియర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ మీటింగ్ న్యూ అక్వైంటెన్సెస్ అని ఉందండి. అది వెరీ వెరీ ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్ ఇన్ అర్జెంటిక్ నైట్రికమ్ అని మేషారు మళ్ళీ ఒకసారి ప్రూవ్ చేశారు. వస్తే పూర్ణానందం గారు, కనబడుతున్నాయి. ఫియర్ ఎగ్జామినేషన్ అటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ అంటే నైట్రేట్ దాన్ని బేస్ చేస్తూ మాట్లాడారు. అర్జెంట్ నైట్రేట్ వాడండి ఇచ్చారు. దాన్ని ఇచ్చి ఆ విధంగా కేసుని క్లోజ్ చేసి వాస్తవ సింగిల్ డోస్ క్లియర్ చేసి వాస్తవ కృష్ణ కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ మారుతి గారు, వాసుదేవ. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు కొన్ని కాంబినేషన్స్ చెప్పారు. అర్జెంట్ నైట్రికమ్ చెప్పినప్పుడు రెస్ట్లెస్నెస్ తో ఫీర్ ఉంటే ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ ఇవ్వాలి. రెస్ట్లెస్నెస్ తో యాంగ్జైటీ ఉంటే, ఆ రెస్ట్లెస్నెస్ లేకుండా ఫియర్ తో పాటు యాంగ్జైటీ ఉంటే అది అర్జెంట్ నైట్రికమ్ కీనోట్. ఇక్కడ 4th పాయింట్లో డ్రీమ్స్ లో స్లీప్, నిద్రలో యాంగ్జైటీ రావటం, తర్వాత ఫియర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్, మొత్తం మీద ఫియర్ అనేటువంటిది యాంగ్జైటీ అనేటువంటివి ప్రిడామినెంట్ గా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది కీనోట్ ఆఫ్ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్. కాబట్టి ఈ మాస్టర్ గారు అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ 200 ఇచ్చేసి
ఆ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ కూడా క్యూర్ చేశారు. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఓన్లీ మెంటల్ జనరల్స్ మీదనే ఆధారపడి ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. వాస్తవ కృష్ణవేణి. వాస్తవండి ఈ కేసులో మెయిన్ గా పేషెంట్ కి ఫీర్ ఈజ్ predominant, fearful dreams in sleep, anxiety in chest, no sleep after waking up. ఆ ఫీర్ అనేది ఎక్కువ ఉందండి. ఫీర్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ మీటింగ్ న్యూ అక్వైంటెన్సెస్, ఇది కొత్త వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఎగ్జామ్ ఫీర్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. అలాగే గొడవలు అంటే కూడా ఆమెకి బాగా భయం ఉంది. ఆ పాయింట్ ఫియర్ బేస్ చేసుకుని ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు ఆమెకి అదర్ ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నా ఆ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసి ఒక అర్జెంటం నైట్రికంతో టోటల్ గా క్లియర్ చేశారండి. వాస్తవం. వాసుదేవ. నాది కొత్తగా చెప్పే పాయింట్స్ ఏం లేవు, మీరు చెప్పినవే వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాస్తవ వాస్తవ. వాస్తవ. ఈ కేసు నేను చదివేస్తాను. Nowadays, piles complaint is one of the frequent complaints in many people. In allopathy, there is no treatment except surgery. But after surgery, many people suffer from respiratory troubles like chronic cold, bronchitis, bronchial asthma. But the modern science has not grown to understand it as the complication of piles operation. In homeo treatment, when the person is free from the respiratory trouble, the piles will again open and bleed for some time. This is proved in many cases in our dispensaries. Piles complaint is medically curable in homeopathy. Here is an example from our Rajahmundry dispensary. Mrs. T.S. Vani, 24 years, consulted for the treatment of piles. Her symptoms were as follows. Constipation since childhood, bowel movement in alternate days. Since 1 year, developed bleeding piles. Pain in the anus lasted for half an hour after passing stool. She was able to palpate the external projections of piles, swelling in the internal phalangeal joints of fingers. At that time, she suffered from puffiness of the face, heaviness of the head since 1 year in the morning after getting up from bed, stiffness and pain in the joints since 1 year, typhoid after 7th and 18th year. 1.5 years back, used oral contraceptives for 3 months, stomachache on the first day of the menses and backache in remaining 2 days. Discharge was in brown color, craves for hot things, aversion to milk, craves for nut powder, sweating of hands and feet in winter, occasional headache by pressing on temples, irritable temperament, timidity, fear to stay alone in nights, fear to go out in nights, illusions of many things in nights, fear of darkness, cracks and fissures of feet after being exposed to wet. On 2nd June 81, Dr. E. Krishnamacharya prescribed Tuja 201 dose and alfalfa for 2 weeks. On 10th June, she again came and reported that she felt more pain after using the above medicine. Dr. E. Krishnamacharya gave her a dose of sulfur 6. On 17th June, she reported slight betterment, prescribed alfalfa for 2 weeks. Later, she discontinued and returned on 13th December. Then we inquired why she discontinued. Her menses was delayed for 2 months. Then she approached an allopath who prescribed for menses. Then she had an abortion. Later in November, she suffered from jaundice and used some juices of leaves. The condition was improved, but still the eyes were yellowish and taste were better. Dr. G.S.R. Murthy prescribed her Merxal 202 doses in 40 days, but again she discontinued and came on 11th April 82. Then the totality was changed. New set of symptoms were developed, which were as follows. Dyspnea since 1 month, aggravated by eating and talking. Black rings around the eyes after jaundice. Numbness of the hands and fingers by holding even light weights. Numbness in occipital region on lying flat, ameliorated by pressing with the hand. Drawing pain in nerves of the right leg from hip to knee joint, aggravated by sitting and ameliorated by tapping with the hand. No change in the swelling of finger joints and puffiness of the face. Puffiness aggravated by exposing to fog. After the attack of jaundice, flabbiness of the body for 15 days. And again normalcy in remaining period. Intense thirst for cool water, especially in mornings.
headache on exposure to sun, anxiety, restlessness, nervousness and hurry. Anxiety aggravated when she started any new work, felt nervous to talk with new people, inferiority complex, wants to reveal her sufferings. Inconsistency in using medicines was another mental symptom. On 11th April 82, I gave her a dose of Calicarb 200 and asked to report in my next visit. On 9th May, again she attended and reported that dyspnea was better, no puffiness of the face and no headache. Old symptom of hard stool appeared. Natramor 66 was given for 1 month. On 13th June, she was better in all aspects. No menses since 2 months. Natramor 66 continued. On 11th July, again the symptoms of hard stool appeared. 3rd month pregnancy was confirmed. Slight dyspnea reappeared. Repeated Calicarb 200 and placebo for 1 month. She followed her old procedure and discontinued the treatment again. In my next prescription, I should include this mental symptoms to select the drug. కృష్ణవేణి చెప్పమ్మా. వాస్తవం మేడం, ఈ కేసు నాకు సరిగా అర్థం కాలేదండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత ఇక్కడ జాండీస్ వచ్చాక మళ్ళీ ఆమెకి ఇంకా బిగ్గర్ టేస్ట్ అది ఉంటే మేబీ ఇక్కడ మెర్క్సల్ 200 ఇచ్చారు. అక్కడ టంగ్ అది చూసి ఏమైనా మెర్క్సల్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఇండికేట్ అయ్యి ఉండొచ్చేమో అనుకుంటున్నాను. తర్వాత మళ్ళీ ఆమెకి కంప్లీట్ గా సిమ్టమ్స్ అవి చేంజ్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు. ఆవిడ మాటికి డిస్కంటిన్యూ చేయడం, ట్యూబర్కులం టెండెన్సీ అయితే మయాజం కనిపిస్తుంది. మానేసి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కి వెళ్ళడం, మళ్ళీ బెటర్మెంట్ వచ్చినా మళ్ళీ ఇది చేయడం అనేది. ఈ రెస్ట్లెస్నెస్, నర్వస్నెస్ అండ్ హర్రీ ఈ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ క్యాలికర్బ్ 200 ml ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. పూర్ణానంద గారు. వాస్తవ మేడం. కామేశ్వరరావు గారు. మారుతి గారు. వాస్తవ. యాక్చువల్ గా ఈ కేసు నాకు కొంతవరకు అర్థమైందండి. ఫస్ట్ పార్ట్ లో మాస్టర్ గారు ఈ సైకోటిక్ మియాజం మీద అతనికి వచ్చినటువంటి ఈ బ్లీడింగ్ పైల్స్ వీటి మీద ఆధారపడి అతని సైకాలజీని బట్టి స్టిఫ్నెస్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ నీ జాయింట్స్ వీటి మీద మాస్టర్ గారు పూజతో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. పెద్దగా రిలీఫ్ లేకపోవటం వల్ల ఇంటర్ కరెంట్ గా సల్ఫర్ 6 ఒక డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత మధ్యలో పేషెంట్ డిస్కంటిన్యూ చేయటం, తర్వాత మెన్సెస్ మెడిసిన్స్ వాడటం, అబార్షన్ అవటం, జాండీస్ రావటం వల్ల జిఎస్ఆర్ మూర్తి గారు అప్పుడు సిమ్టమ్స్ ని బట్టి మెర్క్సాల్ 200తో జాండీస్ ట్రీట్ చేశారు. తర్వాత ఆ కేసు అంతా కాలికార్బ్లోకి ఎట్లా మారిపోయింది అనేది యాక్చువల్గా నాకు అర్థం కాలేదు. నేను అనుకోవటం ఏ ఫ్యూ పాయింట్స్, పఫీనెస్, జాండీస్ ఆఫ్టర్ ది అటాక్, జాండీస్ ఫ్లాబినెస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఫర్ 15 days, అంటే ఒక విధమైనటువంటి డ్రాప్సికల్ టెండెన్సీ ఇలాంటివి ఏమైనా వచ్చినాయా, తర్వాత కొన్ని రెస్ట్లెస్నెస్, నర్వస్నెస్ ఇలాంటివి, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ యూజింగ్ మెడిసిన్స్, ఇలాంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్ మీద బేస్ అయ్యి మాస్టర్ గారు కాలికార్బ్ ఇచ్చారా అనేది అర్థం కావట్లేదు. నాకంటే కాలికార్బన్ గురించి ఇక్కడ క్లియర్ గా పిక్చర్ ఏమి అర్థం కావట్లేదండి. వాస్తవ. నాకు ఈ కేసు పెద్దగా అర్థం కాలేదండి. వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాస్తవ. స్వస్తి ప్రజా. కృష్ణవేణి చెప్పావు కదా నువ్వు, ఫస్ట్ నువ్వే చెప్పింది. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్య సుఖమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.